7月30号，美菲2+2会议则在马尼拉举行，这是该机制启动以来首次在菲律宾举行会议。马克思政府上台后，菲律宾外交政策大幅转向，美菲安全合作快速升温。菲方批准向美国开放的军事基地数量从5个增加至9个，美军频繁借演习进驻巴士海峡等热点区域，双方还重启了南海联合巡航。此外，美方还公开怂恿支持菲方的侵权挑衅。不过，值得注意的是，菲律宾总统马克思22号在发表国情咨文演讲时强调，外交手段是解决争端唯一可接受的途径。同一天，中外交部宣布，中方近来持续同菲方就管控仁爱礁局势进行磋商，并于日前就运补人道主义生活物资达成临时性安排，双方同意共同管控海上分歧，推动南海局势降温。拜登政府进入倒计时，从布林肯亚洲之行的路线不难看出，出访名单大有玄机，由南向北，正好对中国形成一种合围之势。有专家直指，对抗性十分明显，来者不善。当地时间7月25号，拜登、哈里斯先后会见正在访美的以色列总理内塔尼亚胡，讨论加沙停火问题。内塔尼亚胡此次访问白宫是他自前总统特朗普卸任以来首次访问白宫。当地时间周四，拜登和内塔尼亚胡在椭圆形办公室会面。拜登对内塔尼亚胡说：“我们有很多话要说，也许我们应该进入正题。”内塔尼亚胡则感谢拜登对以色列的支持。I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Anyway, thank you all for being here. 会谈结束后，拜登和内塔尼亚胡还会见了美国人质家属。不过，拜登之后没有发表具有实质性内容的言论。Deeply and how strongly the president feels, we feel that we've got to get this hostage deal in place so we can get a ceasefire also in place, at least for phase one, for that those first 6 weeks. There are gaps that remain. 拜登会见内塔尼亚胡之后，美国副总统哈里斯也与以色列总理内塔尼亚胡举行会晤。So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. 不过，此前一天，他们却罕见缺席了内塔尼亚胡在国会发表的演讲。内塔尼亚胡在美国国会发表演讲，是应共和党籍众议长约翰逊的邀请。他也成为首位面对美国国会两院发表4次演讲的外国领导人，打破了英国前首相丘吉尔的3次演讲记录。他的这次演讲长约1小时。America and Israel must stand together. I thank President Biden for his heartfelt support for Israel after the savage attack on October 7th. 据美国媒体报道，内塔尼亚胡的这场演讲遭到60多位民主党议员的集体抵制，他们拒绝起立及鼓掌。兼任参议长的美国副总统哈里斯以形成冲突为由缺席此次演讲。实际上，按照美国国会惯例，哈里斯作为副总统兼任参议院议长，通常会坐在发表演讲的外国领导人后面，并主持现场会议。民主党方面出席的最高级别人士仅为参议院外交关系委员会主席本卡丁。前众议长佩洛西形容这场演讲是美国国会邀请的外国政要中最糟糕的一次发言。而共和党方面，特朗普的竞选搭档万斯也以参加竞选活动为由缺席。此外，内塔尼亚胡演讲当天还有几千名支持巴勒斯坦的抗议者在美国国会大厦附近举行示威活动，谴责以色列在加沙地带发动战争，抗议美国政府偏袒以色列。部分抗议者与警方发生冲突。I'm coming here to protest Netanyahu visiting here. I'm a tax-paying U.S. citizen, and I can't believe that my taxes are continuing to fund a genocide. I think that's unacceptable. And I can't believe he's here asking for more money when there are people literally dying. 大批抗议者高举着反对以色列入侵加沙的标语，并称内塔尼亚胡是战争犯，称他多次破坏停火谈判进程，并因此阻碍人质回家。It's a disgrace. It's a disgrace to, and honestly, it's a slap in the face to not just the Arab American community in America, but all people, all people. We shouldn't be giving our money to another foreign government to bomb innocent people. Yeah, he's a war criminal. He should be in jail.
有分析指，在余下的任期内不会有连任压力的拜登，将会把更多精力锚定在对外政策上。For the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. We'll keep NATO stronger, and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. I'll keep doing the same for our allies in the Pacific. 值得注意的是，在此次演讲中，拜登还谈到中国。他说：“在我上任时，传统观点是中国必然超越美国，但现在不是这样了。”有分析认为，这是拜登在提醒美国人自己的对华政策很成功。在当天的白宫记者会上，有记者提问称，拜登可能将成为自卡特前总统以来首位没有在任内对中国进行访问的美国总统。白宫发言人皮埃尔回应称，拜登政府非常慎重对待中美关系。中美元首去年11月进行了会晤，双方高级官员也进行了多次互访，未来这样的高层互动还将持续。We want competition without conflict. So we have also had a number of cabinet secretaries. We've spoken to that. 这一届政府，我认为是表达出美国的这种政治外交上的对华政策方面的两面性很突出的一届政府啊。一方面，他们也在谈论跟中国的合作，但是在竞争方面，我们也看到在加剧。与此同时，就在美国大选一片混战中，美国国务卿布林肯开启了任内最长的一次亚洲之行。从7月25号到8月3号，布林肯将先后访问越南、老挝、日本、菲律宾、新加坡和蒙古国。访问老挝期间，布林肯将出席东亚合作系列外长会。在日本，布林肯将与美国国防部长奥斯汀会合，共同出席美日外长防长2+2会谈，并参加美日印澳4国外长会。此外，奥斯汀还将出席在东京举行的美日韩防长会。随后，布林肯与奥斯汀将一同前往马尼拉出席美菲外长防长2+2会议。美国国务院表示，这是布林肯在国务卿任内第18次访问印太地区国家，也是时间最长的一次。有分析指，布林肯超长亚洲行显示，拜登政府正全速推进亚太布局。It's to reiterate the relationships that have already been established between the United States and Indo-Pacific allies. It's what the State Department describes as a lattice work of relationships, meaning everything from bilaterals, trilaterals, through to groupings. 其中，计划于7月28号举行的美日2+2会议将重点讨论进一步升级联合指挥体系的具体方式和共同生产武器装备两大议题。此前，日本首相岸田文雄对美国进行正式访问，两国领导人宣布提升驻日美军司令部的等级，使双方实现无缝化的合作。We're modernizing command and control structures, and we're increasing the interoperability and planning of our militaries so they can work together in a seamless and effective way. This is the most significant upgrade in our alliance since it was first established. 今年4月，美日还宣布成立军工产业委员会，评估双方联合研发和生产武器装备的优先领域。据路透社报道，美日2+2会议将讨论两国联合生产爱国者防空系统的具体方案。有分析指，三菱重工在美国洛克希德马丁公司的授权下，每年可生产30枚爱国者系统拦截弹，未来有望增加到60枚。バイデン政権はですね、日本との関係では比較的うまくやってきた。一つはですね、そのバイデン政権は同盟重視というスタンスなんですね。その継続がハリス副大統領の路線ですから、まあ比較的やりやすいということなんですね。一方でトランプさんはですね、対日政策の方が言うと、その防衛費も増やせということもありますし、交渉はですね、その同盟国と一緒にやるというより。